Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are studying Karnataka CET previous year questions. We have completed first 7 chapters PYQs in the previous videos. Andre ಮೊದಲಿನ 7 chapter Karnataka PYQs ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ we'll start with atoms, right? In today's video we'll complete the KCET PYQs on atoms. Okay, let us begin the video then. See, before going to the PYQs, I will remind you some formulas which are required to solve these PYQs. Okay, so nodri ivu ಏನು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ, ರೈಟ್? ಅವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth orbit electron is given by radius of nth orbit electron, it is n square h square epsilon naught divided by pi m z e square. This is the formula for nth orbit electron. Next note, formula for orbital velocity of nth orbit electron is Vn is equal to z e square divided by 2 epsilon naught nh. This is nth orbital velocity, electron orbital velocity. Nth orbital electron energy is given by m z square e raised to power 4 divided by 8 epsilon naught square n square h square, right? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ. nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್, nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ n ಅಂಡ್ z, ಇಲ್ಲಿ z ಅಂಡ್ n, ಇಲ್ಲೇ z ಅಂಡ್ n, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ rn ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.53 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Vn ವಿಲ್ ಬಿ 2.2 into 10 raised to 6 z divided by n. Here I will get the energy as it will be minus 13.6 z square divided by n square, right? So ಈ formulas ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. You have to remember these formulas. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದೆ, right? So here n means it is principal quantum number, I mean the number of orbit, and z means it is atomic number. It will change depending upon the element, correct? So ಇಷ್ಟು formulas, you first ಈ formulas ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You should be knowing this. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ, by Bohr's third postulate we know that angular momentum of an electron will be equal to integral multiple of h by 2 pi, nh upon 2 pi, right? So this is also one of the most important relation. mvr is equal to nh upon 2 pi. mvr ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? angular momentum. Clear? n ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು again it is principal quantum number. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, time period of a electron will be directly proportional to the cube of principal quantum number. Then frequency will be inversely proportional to the cube of principal quantum number. Clear ಅದರಿ? Okay, next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನ rn is equal to ಅಂತದ, rn is equal to 0.53 n square divided by z ಅಂತ. If it is mentioned that it is an hydrogen atom ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ದೆನ್ z will be equal to 1, n will be equal to 1. If I substitute z is equal to 1, n is equal to 1, then what I will get the radius as? Radius is equal to 0.53 angstrom ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೀ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ? 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೀ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, right? So de Broglie's wavelength is given by de Broglie's wavelength. See, de Broglie's wavelength ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. de Broglie's wavelength of an electron, L is equal to lambda is equal to h divided by mv, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ in the de Broglie's explanation of third postulate of ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅದ, ಆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಬೋರ್ ಅವರು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಐತೆ. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NH/2π, then only this will be true ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NH/MV ಅಂತ, right? Sorry, not MV, NH/2π. Okay, so this is NH/2π, right? NH/2π. Clear? ಇದು ನಮಗೆ NH/2π is equal to MVR, angular momentum is equal to NH/2π ಅದ. ಇದು circumference of the orbit is equal to NH/2π ಅದ. ಇದು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು, right? Okay, in next ನೋಡ್ರಿ, after this we know very well potential energy is given by -1/4πε0 ZE² divided by R. This is potential energy. Kinetic energy will be equal to 1/2 times of magnitude of potential energy, right? Andre potential energy is equal to 2 times of kinetic energy ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, right? And total energy will be equal to magnitude of kinetic energy. Kinetic energy magnitude ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ -13.6 ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದಾಗ -3.4, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ -1.51, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 0.85, ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 0.54. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾಗಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಡುವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 13.6 - 3.4 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ -10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ has taken place from higher orbit to lower orbit, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಮಚ್? 10.2 electron volts. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್? 1 to 2 ಅಥವಾ 2 to 1, right? So these many formulas you have to remember. Now let us go for the PYQs. Okay, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ, ಅವ ಥಿಯರಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ Rutherford's alpha scattering experiment, as the impact parameter increases, the scattering angle of the alpha particle. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿ, ಒನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವಾಗ? when the alpha particle is moving close to the nucleus, and if the alpha particle is directly shot on the central line of the nucleus on the central line ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು alpha particle ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will go up till a certain point and it will come back, right? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ಏನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ಈ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಿಂತ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟದ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟದ, ರೈಟ್? ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇಷ್ಟದ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಎರಡೂ ಏನದಾವ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊಂಟಂದ್ರಿ, ಅವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom in the ground state is 0.53 angstrom. First orbit ಇದೆ. After collision with an electron, it is found to have radius of 2.12 angstrom. The principal quantum number n of the final state of the atom. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ರೈಟ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಿಸ್ 0.53 n square divided by z ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಯಾವ ಅಟಮ್ ಅದ ರೀ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಅದ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಆದ್ರೆ z ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು, ನಮಗೆ z 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 0.53 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.53, ಇದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 2.12 divided by 0.53. 2.12 means I will take it as 212 divided by 53. Correct. So ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 53 ones are 53 fours. So we got n square is equal to 4 and n is equal to what I will get, n is equal to I will get it as 2. Right. So principal quantum number ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ, principal quantum number is 2. Option D is correct. Right. ನಮಗೆ ಏನು ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Principal quantum number ಕೇಳಿದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ, so I am using that formula. Okay, let us go to the next question then. Nodri, an electron is revolving in its Bohr orbit having Bohr radius 0.529 angstrom. The radius of the third orbit the radius ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್, n is equal to 3 ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ. He is asking us the radius. Again the same formula we have to use. Radius of nth orbit is equal to 0.53 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.529 ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 0.529 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. n square divided by z. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾನಂದ್ರ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಈ z ನ 1 ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom only. That's why we'll take z is equal to 1. So Rn is equal to ನಮಗೆ 0.529 n square ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, 0.529 n square. n square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, n ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 9 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ 9 into 9 it will be 81, 9 into 2 it will be 18, 18 plus 8 will be 26, right? And 9 into 5 will be 45, 45 plus 2 will be 47. Correct. Is ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. So 1 2 3 3 digits ಬಿಟ್ಟು. So 4.761 angstrom. This much will be the radius of that orbit. Correct. Then which option is correct? Option A is correct. Manually multiply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Okay, let us go to the next question then. In accordance with the Bohr's model, the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the sun in an orbit of radius. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದನ್ರಿ. Radius is given with orbital speed. Orbital speed is given v, given mass of the Earth. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ in accordance with Bohr's model, the quantum number ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. Quantum number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Again we have to calculate n. Quantum number that characterizes the Earth's revolution around the sun in an orbit, right? So ನಾವು ಮತ್ತೆ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಬಟ್ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದಾರೆ, ಅಂದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Rn is equal to ನಾವು ಆಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ರಿ 0.53 n square divided by z. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಗಿವನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿವನ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಸ್ ನಮಗ್ ಗಿವನ್ ಅದ. ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ.
ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂದಾರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ದಾಗಿಂದ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ MVR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NH ಅಪಾನ್ 2π ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2π MVR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ H ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ 3.142 ಬದ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟದ 6 ಇಂಟು 10⁻²4 ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ 3 ಇಂಟು 10⁻⁴ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ 1.5 ಇಂಟು 10⁻11 1.5 ಇಂಟು 10⁻11 divided by Planck's constant is 6.625 into 10 to the power minus 34 ಅಂತ ನಮಗೆ Planck's constant ಬರ್ತದ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇನ್ 6.625 ಅದಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅ 6 ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 6 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ 6.6 ಇಂಟು 10⁻34 ಓಕೆ ಇದು 6 ಒಂದ ಇದು 6 1.1 ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಇದು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಇದು 3 ಇಂಟು ಇದು 1.5 equal to 10⁻24 plus 4 10⁻28 plus 11 29 39 so ಇದು 10⁻39 ಆಯ್ತು 10⁻39 ಈ 10⁻−34 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 34 ಆಗ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.1 okay so what can I write it now I can write it like this ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ 2 into 3 into 3 will be 9 into 1.5 ಏನದ ಅದನ್ನ 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇದು 10⁻39 34 how much it will be 30 plus 30 60 69 plus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 73 10⁻73 divided by 11 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ divided by 11 okay ಈ 11 ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ 10 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ so ಇದು 5 2s ಇದು 5 3s 2 and 2 will get cancelled 9 into 3 will be 27 so I got a 27 into 10 to the power 73 I just round off ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 1.1 ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ okay so 27 into 10 to the power 73 so 10 the power observe ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗದ 10⁻74 so ಇದನ್ನ 74 ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it will be 2.7 into 10 to the power 74 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ so this is the principal quantum number okay so that is option C ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ okay let us go to the next question then next question ನೋಡ್ರಿ an electron in an excited state of lithium ion has angular momentum 3h by 2π the de Broglie wavelength of an electron in the state is p pi a naught where a naught is Bohr radius okay ನಮಗೆ lithium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ double ionized lithium is given correct so double ionized lithium is given lithium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ lithium ದ angular momentum ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ angular momentum MVR is equal to 3h upon 2π ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so from this what I will get to know according to Bohr's postulate MVR is equal to NH upon 2π ರೀ n ಜಾಗದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 3 ಅದ that's why I can write principal quantum number n is equal to 3 principal quantum number ನ n 3 ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ the de Broglie wavelength of electron in this state so de Broglie wavelength ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ wavelength ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ p pi a naught ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ p pi a naught ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದರದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನದರಿ h/mv ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಿ ಯಾವ ತರದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ h ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ h ಇಂಟು r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MVR ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಒಂದು r ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಒಂದು r ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ MVR ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಇದು HR ಅಂತಿರ್ಲಿ MVR ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3h upon 2π ಸೊ h ಅಂಡ್ h ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತೆ ಇದು 2π ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ಸೊ 2πr divided by 3 I will get correct so what is this is lambda in lambda ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ you substitute that lambda value here ಆ lambda value ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು lambda value ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ p pi a naught is equal to 2πr divided by 3 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 2πr divided by 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ a naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ 2πr divided by 3 ಅಂತ ಏನದೆ I can write it like this 2π divided by 3
ಈ r ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 0.53 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಹಂಗದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 2 pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 0.53 n ಸ್ಕ್ವೇರ್. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನದ ರೀ? n ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 3 ಅದ ರೀ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಫಾರ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ z ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? 3 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 3, ಇದು 3 into 3 9, ಇದು 9 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ 0.53 into 2 pi. 0.53 into 2 pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2 into 3 it will be 6, 2 into 5 it will be 10, 1.06 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 1.06 into pi ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 1.06 into pi. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ p is equal to, otherwise it's better we should not multiply here. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a naught ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, p pi a naught is equal to ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 pi 0.53 ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತ್ರಿ. 0.53. ಸಿ a naught ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? 0.53. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ, ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, a naught. ದಿಸ್ ಇಸ್ a naught. ಓಕೆ, a naught ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ a naught ಮತ್ತು 0.53 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, pi ಅಂಡ್ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ p is equal to ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ? p is equal to, we got it as 2. So which option is correct? Option B is correct. Right? Okay, let us go to the next question then. So next question ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ energy of an electron in the second orbit of hydrogen atom is E2. Okay, second orbit ಒಳಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? E2 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. The energy of electron in the third orbit. Okay, third orbit ಒಳಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. He is asking us the energy. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಅಂದಾನ. ರೈಟ್. ಆನಂತರ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತಂದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ E2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ E3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹೀಲಿಯಂ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -13.6 Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. I will apply this for hydrogen first. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೀ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. E2 is equal to -13.6 Z. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ Z? 1. ಸೊ ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. n ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. ರೈಟ್. n ಸ್ಕ್ವೇರ್, n ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಲಿಯಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಹೌ ಮಚ್, ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ E3 is equal to ನಾ ಬರೀತೀನಿ -13.6 Z ಸ್ಕ್ವೇರ್. Z ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು E2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ E2 ಹಿಯರ್. E2 ನಮಗೆ -13.6 divided by 4 ಅದು. -13.6 divided by 4. So what I will do, I will write it like this: -13.6 divided by 4 into 4 divided by 9 into 4 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So that 4 ಮತ್ತು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ 4/9 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೌ? -13.6 divided by 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ? -13.6 divided by 4 means it is E2. ಇದು E2 ಆಯ್ತು. 4 into 4 ನಮಗೆ 16 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ರೈಟ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ E2 ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ E3 is equal to E2 16 divided by 9. So it is option B. B option ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go to the next question. So next question ನೋಡ್ರಿ, angular momentum of an electron in hydrogen atom ಅಂತಂದ್ರೆ angular momentum of an electron in hydrogen atom. So angular momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? MVR. This is equal to 3h upon 2p. 3h upon 2p. Okay, H is Planck's constant. The kinetic energy of the electron ಕೇಳ್ತಾರೆ. Kinetic energy of the electron ನೋಡ್ರಿ, kinetic energy ಅಂದ್ರೆ it is equal to total energy ಅಂದಂಗ್ರಿ. So total energy ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? -13.6 Z square divided by n square ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. See, from this we will get to know n is equal to 3. n is equal to 3.
ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದಾನೆ. ಸೊ Z is equal to 1 ಅಂದಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 13.6, Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1, N ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 9. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 9 1s, ಇಲ್ಲ 9 1s 9, 4 ಉಳಿತಾ, 46 ಈ ಕಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5, 45 ಆಯ್ತಾ, 1 ಉಳಿತಾ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ 1.51 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. I can write it as 1.51. So 1.51 electron volts ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. Correct. So which option is correct then? Option D is correct. Okay, let us go to the next question. So next question ನೋಡ್ರಿ, time period of revolution of an electron. ನೋಡ್ರಿ time period ಕೇಳತ್ತಂದ್ರೆ the period of revolution of electron in nth orbit of hydrogen atom is proportional to. Okay, standard result ಅದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. Period is directly proportional to n cube and frequency is inversely proportional to n cube. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So which option is correct? Option A is correct. Let us go to the next question then. Notary, de Broglie wavelength associated with electron of hydrogen atom in ground state. Notary, hydrogen atom andre Z is equal to namak 1 ಆಯ್ತು. Correct. For hydrogen atom Z is equal to 1. Ground state andre N is equal to 1. ನಮಗೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳತ್ತಾನೆ. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ H divided by mv. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. H divided by mv ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದನೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು H into R divided by ಇದನ್ನ mvr ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು H into R divided by mvr ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ NH upon 2pi ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. NH upon 2pi. ಸೊ H ಮತ್ತೆ H ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಬಂತ 2pi R divided by N ಅಂತ. N is 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ 2pi R ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮಗೆ 2pi ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಬಂತ 2pi into 0.53. ನಾವು 0.53 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅದರದ ರೇಡಿಯಸ್ 0.53 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2pi. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3.142 ಬದಲು 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 2 into 3 it will be 6. 6 into 0.53. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 0.53 into 6 ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 18 and 6 5 30, 31 ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3.18. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂತ 3.18 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3.18 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಲೆಟ್ us go to the next question then. So next question ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ 10.2 electron volt of energy. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಇರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತ್ರಿ? 10.2 electron volts ಎನರ್ಜಿನ. ಕರೆಕ್ಟ್. So this much energy it has got absorbed. The orbital angular momentum of the electron is increased by. Orbital angular momentum. Momentum ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ. ನೋಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ? ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ 13.6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ 3.4 ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 10.2 electron volt ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us go for the solution now. Okay, here it is. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 10.2 electron volt ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it has transition has taken place from first orbit to second orbit. Correct. So first orbit ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನ n is equal to 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n is equal to 2. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮಗೆ p1 ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಮಗೆ p2 ಅಂತಿರ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತಾನೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೇಳತ್ತ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? p2 minus p1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದ? NH upon 2pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? NH upon 2pi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ p2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2h upon 2pi ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ.
minus first orbit the angular momentum ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ h by 2 pi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? h divided by 2 pi ಬಂತು. h divided by 2 pi. Okay, the orbital angular momentum of the electron is increased by ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳತ್ತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಅಂದ್ರೆ 6.6 into 10 to the power minus 34 ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi. 2 pi ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 2 3s 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ 6 1s 6 1.1. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ 1.1 into 10 to the power minus 34 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 1.1 into 10 to the power minus 34 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Nearest value is option B, right? So we'll go to the next question then. Okay, next question notary. Frequency of revolution of an electron revolving in nth orbit of hydrogen atom is proportional to frequency. Frequency is inversely proportional to n cube ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So the option C correct ಆಗ್ತದೆ. Correct? Okay, let us go to the last question now. In notary. In Rutherford alpha scattering, in Rutherford experiment for head-on collision. ಯಾವ collision ಅಂದ್ರೆ head-on collision of alpha particles with a gold nucleus, the impact parameter is. Okay, impact parameter ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ ಇದು ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕದ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ರೀ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಶೂಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ರೀ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಸಿ ಇನ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ of alpha particles with gold nucleus, the impact parameter is head on collision ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 0 ಇರಬೇಕು. Right? So that is all about the KCET PYQs on the chapter called as atom. For further more PYQ series, keep watching the channel. Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. If you like the content of this channel, please share it, please subscribe it. Don't forget to subscribe and share the channel. Right? Thank you so much. Please keep watching.